we were lucky enough to be able to get a random sample of the disabled communities in Nepal. This was quite a challenge because usually your census in 2011, a census is the easiest because the disabled are distributed unevenly across society, and we were not that hopeful that we'd be able to pull it off. But we have 400 households, so the error possibilities are there because it's not a very large sample. So we have 400 households. Most of the results we have the possibility of plus or minus 10. Usually we work with plus or minus 2 or plus or minus 3, but here we have a plus or minus of 10, right? So please keep that in mind. In some cases where the numbers go down, so just to give you an example, while these technical issues are being resolved, only about 1/3 of the households with a person with disability, with a PWD, has got a phone. Only 1/3. Now, of that 1/3, right now that's representative for the country. Of that 1/3, only 41% have a smartphone. So that comes up to about 11%, right? So now that 11%, by the time we ask them, what do you do with your smartphone? You are getting some difficulties in terms of statistical representativeness, because the numbers are now below 100. And we are not very confident about this. So this is an indicative result. So you have to understand that some of our results may have to be taken with some care. Now, am I going to get a larger screen, or what is the situation? Can we make that a little larger? Okay. So why don't we, that's good. That's good. Now, can we make that a full screen? Is that possible? Okay, I think we are getting somewhere close. It's very slow. So while all that is happening, let me just tell you, Learn Asia is a research organization. We describe ourselves as being pro-poor, pro-market. We raise resources from all over. Now in this particular case, the resources came from the Ford Foundation, the India, Nepal, Sri Lanka office. And we have been engaged with Nepal for some time, using different kinds of resources. But this particular activity is focused on the disabled issues. We have a sample which is part of a larger study that was released about a month ago on the disabled that I'll be presenting to you today. If anybody is interested in the larger study, we can provide you with the links. Even today's study, we have some handouts which will be made available to you. Unfortunately, I think we didn't have enough time to translate it, but we will get some of these things done. And we are doing qualitative research to talk to people throughout the country with the different kinds of disabilities to understand in more depth their problems. And we have also supported with our local partners, Center for Technology and Law. Romkant was the facilitator for that whole activity. We have worked with them to do some hackathons and develop some apps which will also be presented to you today. So let's move on to the result. 2% have a desktop, 0.4% have a tablet. Now again, put that 10% on top, right? So this is not exactly 84%. It could be as high as 90%. It could be around 80%, right? Household internet connection. 71% of the households have internet. Now, internet is lower than having a mobile phone, because I will show you why this is. There are mobile phones that are not connected to the internet, right? They are not feature phones, they are not smartphones, and so on. Availability is different between the urban and rural areas. Now here we are a little shaky because we have low bases, particularly in the rural areas. 89% of the households
of the disabled households with a person with disability in the urban areas have some kind of mobile phone. In the rural areas, it's 74%, right? Mobile phone use. So ownership of mobile phones in this 15 to 65 age group, we asked, do you own a mobile phone, right? 68% own, 32% do not. No, 32% own, 68% do not, right? This is what I said, 1/3 have. Now, of these people, you ask them, I'm not able to get it because of my disability, that's 65%. I don't know how to use it, that's 54%, and so on. We asked now for our particular purpose of developing apps. We are interested in people who have smartphones. Only 9%, or only 41% of these people have smartphones. So that is, you take 1/3, then you take 41% of 1/3. Not 41% of the total. Of those who have phones, 41% have smartphones. So that is a very small number, as I said at the beginning, right? Basic phones, which are really not capable of doing anything with the internet, 53%, right? Mobile phone ownership, now you can see with the nationwide sample, we are giving you a comparison. Mobile phone ownership in the country as a whole, again 15 to 65, is 72%. In the disabled community, 32%, less than half, right? Type of mobile phone owned, in the country as a whole, we have 40% owning, 52% owning smartphones. Very high, actually. I'm impressed, right? But in this community, of the people who own phones, only 41%. Almost everyone uses prepaid. This is nothing new. We asked how many SIM cards do you have? Most have only one. 24% have two. What is the company that you use? Pretty close, but Ncell seems to be leading a little at 52%, and NTC at 46%. These people who don't have smartphones think they're too expensive, I don't need one, and things like that, right? Mostly Android, again, for people who are developing apps, this is a useful piece of information. 97% Android, only 2% iOS or Apple technology. Low use. Now, by the time we get here, my bases have gone down to 36, 46, 12, 20. So extremely unreliable, okay? So this cannot be taken as representative results, right? Because when the numbers go down, our science doesn't allow us to generalize for the whole population. So please treat this as indicative. Yes, yes. So there are all these phones, particularly smartphones, have some technological features, right? So for example, we asked those who have seeing difficulties, we asked, do you use magnification? Can you make the letters bigger so that you can read more easily? It's there, but only 22% use it. 39% said we don't use any of these technologies that are in the phone at all, of the sight disabled, right? When it comes to people who have, say, hearing difficulties, you say adjustable volume control. Okay, 50% you have used the volume control. Half of it. Good. 33% have they used visual cues or vibrate to make the phone a little more friendly to them? Only 33%. That is, again, remember this is not an accurate number, right? We are dealing with a base of 20. 20 people with hearing disabilities who have smartphones, which is almost like having a qualitative research. This is not quantitative, right? So these kinds of things are useful for people who are thinking of developing solutions, at least at an indicative level, right? Here they say, now this is also very interesting. I was in Myanmar going from phone company to phone company saying, please give special packages that are tailored for different disabled communities. So people who are sight disabled, they don't want SMS. People who are hearing disabled, they don't want voice calls. They want video calls. So, but here there seems to be some special packages, but only 3%
use them. Only 3%. I've given my margin of error, it could be nobody, or 1%, right? So that means that this knowledge is not available, that there are such packages. We need more advertising. What do they use these phones for? Again, remember we are working with the low base, so this is very indicative. Mostly messaging, chat and social networking, like everybody else, right? There's nothing special that they do differently from the rest of us. Internet use, most people access internet first on a mobile phone, mostly from mobile phones. Awareness, are you aware of the internet? Do you know what the internet is? In the country as a whole, 46% of the people know what the internet is. In this community, only 19%. Now, the ones where you get the two categories, quite improved or improved greatly, I combine those two and I get the highest number for social and family relations, which is the same with people, the overall sample in all the countries that we have worked in, right? They want to keep in touch with family, with their friends. So 27% say quite improved, 7% say improved greatly. When it comes to emergencies, we have seen higher numbers in some countries. This is of course the absolute winner in all cases. Not in this instance, because only 12% say improved greatly and only 20% say quite improved. So that's 32%. On the other side, we have 34% talking about friends and family, right? The other things, live like a normal person, 20% say quite improved, 9% say greatly improved, right? So that's not bad. But remember, also we are working with a base of 158, not 400. That means that this is not as reliable as some of the other things that we have said. Negative effects. We specifically asked about any fears, any concerns that they have. Their greatest concern is addiction, that people will get addicted to this. So, somewhat agreed, 20%. Strongly agree, what am I getting for strongly agree? Strongly agreed, 20%, and somewhat agreed, 37%. Addiction. Children exposed to inappropriate content, 22% strongly agree, 35% somewhat agree. Thank you, Mr. Rohan. This is such a nice visual presentation, but the one challenge we have is language, so I'm switching to Nepali now. धेरै साथीहरूलाई गाह्रो भयो होला उपस्थित सहभागीहरूलाई केही कुराहरू बुझ्नलाई एकदमै उपयुक्त प्रेजेन्टेसन एकदमै समसामयिक प्रेजेन्टेसन थियो यो प्रस्तुति थियो सर्वेको फाइन्डिङ्स थियो केही कुराहरू मैले एकदम यो समराइज नठान्नु होला मैले पनि बुझेको आधारमा यहाँ टिपेको केही कुराहरू छन् अब हामी धेरैले अनुभव गरेका कुराहरू ह्यान्डल गर्न सँग सम्बन्धित कुरादेखि लिएर सञ्चार उपकरणको प्रयोग त्यसैगरी उपकरणमा पहुँचका कुराहरू कति चाहिँ उपकरणहरू एकदमै महँगा छन् जस्ता कुराहरू हैन त्यसपछि यो हामीले भोगिरहेको यो सोशल सेक्युरिटीको इस्यु सोशल सेक्युरिटी अलाउन्सको इस्युदेखि लिएर यो सर्वेमा धेरै कुराहरू समेटिएका छन् र पछिल्लो खण्ड जुन सूचना प्रविधिसँग चाहिँ सम्बन्धितमा केही सकारात्मक पक्ष जसरी अरू मान्छेले जसरी अरू चाहिँ हामी नर्मल व्यक्तिहरूले जसरी नि इन्टरनेटको प्रयोग विशेष गरी च्याट गर्न फ्रेन्ड बनाउन भनौँ न अब यो मेसेजहरू गर्नको लागि त्यस्तो कारणमै कुराहरूमै बढी उपयोग भएको छ जे जतिले उपयोग गर्नुहुन्छ तर उपयोग गर्ने सङ्ख्या एकदमै कम छ मेरो टिम मेम्बर्समा चाहिँ विद्या रिमाल हुनुहुन्छ त्यही हुनुहुन्छ अनि प्रीतिका सुवाल रुजन श्रेष्ठ सिजु श्रेष्ठ भयो हाम्रो मेन एपको उद्देश्य हाम्रो मेन मेरो साथी एपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन डिसेबिलिटिज भएको जस्तो कि बोल्न नसक्नेहरू व्यक्तिलाई चाहिँ बोल्नलाई मद्दत गर्छ भन्नु अनि यो के अरे एप्लिकेसनको मुख्य उद्देश्य भनेकै थर्ड पार्टिज जस्तो कि इन्टरप्रेटरहरू तिनीहरूको आवश्यक तिनीहरू बिना नै हामीले कम्युनिकेट गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले प्रोभाइड गरिदिएका छौँ अनि हाम्रो के अरे एप्लिकेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्ले कार्ड्सहरू हुन्छ जसमा चाहिँ धेरै चित्रहरू पनि छ अनि अर्को के अरे हाम्रो नेपालीमै लेखिरहेको छ
अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि हामी साङ्केतिक भाषा बोल्न नसक्ने व्यक्तिले पनि हाम्रो यो एप्लिकेसन चाहिँ युज गरेर हाम्रो अर्को डिसेबल व्यक्तिलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा सानो भिडियो छ। भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँको पर्सन विथ डिसेबिलिटी भन्दा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ। जुन अब मैले कुरा गरेँ एउटा टेक पर्सनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूको जिन्दगीलाई कसरी मैले इजी बनाउन सक्छु थ्रु टेक्नोलोजी। एडप्टेबिलिटी कुन अर्थमा त भन्दाखेरि हामीसँग नयाँ एप्सहरू डेभलप भइरहेको छ, तर त्यो नयाँ एप्स डेभलप गर्नुको लागि न त हामीसँग एडुकेट पोलिसी छ, न त हामीसँग एडुकेट प्र्याक्टिस छ, न त्यो कुरालाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ रुरल एरियामा। अर्बन एरियाका केही मान्छेहरूले युज गरेको देखिन्छ। अहिले डाक्टर रोहनको प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामीले थाहा पायौँ कि कति लो रेटमा कम्युनिटीमा चाहिँ नि एप्सहरू युज भइरहेको छ। त्यसरी एडप्टेबिलिटीमा हाम्रोसँग ठुलो चुनौती छ। दोस्रो कुरा हामीले एफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एप्सहरू किन किनेन त भन्दाखेरि मसँग पैसा छैन, मेरो पर्चेसिङ क्यापेसिटी छैन। नयाँ नयाँ एप्स डेभलप भएको हुन्छ, भर्सनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। बल्ल बल्ल किन्यो लो भर्सनको, पछि डेभलप भएर आउँछ हाई भर्सनको, त्यो किन्नको लागि अपग्रेड गर्नको लागि पैसा पुग्दैन। अर्को प्रब्लम के छ भने नेपाली पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीहरूले जति पनि इन्टरनेसनल एप्सहरू चाहिँ नि डलरमा पे गर्नुपर्छ अनलाइन। अघि क्रेडिट कार्ड युज गर्ने मान्छेहरूको 0.9%ले मात्र क्रेडिट कार्ड युज गर्छ भने बाँकी 99.1%ले इन्टरनेसनल एप्सहरू परचेज गर्न सक्दैन। त्यसो एफोर्ड पनि गर्न सक्दैन, उसँग वे आउट पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी युज गर्न पाउँदैन भने अर्को एक्सेसिबिलिटी सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो। डिफ्रेन्ट डिसेबिलिटी क्याटेगोरिजहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने भिजुअल इम्पेयरमेन्टहरूको लागि अडियो बेस्ड एप्सहरू आवश्यक हुन्छ भने हियरिङ इम्पेयरमेन्टहरूको लागि चाहिँ भिजुअल बेस्ड एप्सहरू आवश्यकता हुन्छ। सिम्पल एक्जाम्पल योभन्दा अगाडि डेमो गरियो, उहाँले जुन भिडियो देखाउनु भयो म्युजिकसँग थियो, मैले केही पनि थाहा पाइनँ, मलाई कुनै आइडिया नै भएन, मेरो लागि टोटली इनएक्सेसिबल भयो। त्यस्तै गरेर कुनै ठाउँमा अडियो मात्रै देखाइन्छ र भिडियो अथवा भिजुअल इफेक्ट केही पनि छैन भने हियरिङ इम्पेयरमेन्टहरूले कुनै पनि एक्सेस गर्न सक्दैन। यो कुरा फिजिकल डिसेबिलिटीको साथीहरू अथवा इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीको लागि एकदमै टफ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ भनेदेखि इजी ल्याङ्ग्वेजमा छैन भने उनीहरूले एक्सेस गर्न सक्दैन। त्यसैले सबभन्दा ठुलो प्रब्लम अहिलेको मैले देखेको एडप्टेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी र एक्सेसिबिलिटी, यो तीनवटा प्रब्लम हो। प्रयोगको कुरा गर्दा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि कुन समय चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ इन्टरनेटलाई अथवा इन्टरनेटसँग जोडिएको कुनै पनि सूचना प्रविधि डिभाइस? अब अहिले मैले आफूले प्रयोग गर्नुपर्दाखेरि म ल्यापटप अन गर्दाखेरि अलमोस्ट 90% टाइम मेरो अनलाइनमा हुन्छ। मैले मोबाइल म iOS युज गर्छु अथवा एन्ड्रोइड पनि युज गर्छु। म सेलुलर डेटा अथवा वाइफाई
यो अर्थ के हो भने मसँग मैले पर्चेस गर्छु त्यो हिसाबले मैले त्यो बढी युज गर्छु। तर यदि गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउने हुन चाहिँ सोल्युसनमा हामी पछाडि जान्छौँ। त्यसैले अहिले जति पनि अनलाइनमा नै गुगल ड्राइभमा सबै कुरा राख्न सकिन्छ। हर वखत हामीले ल्यापटप बोकेर हिँड्न पनि सक्दैनौँ। गुगल ड्राइभबाट एक्सेस गरेर आफ्नो काम समय चाहिँ कुन समयमा बढी युज गर्नुहुन्छ? बिहान, बेलुका, दिउँसो? यो हामीले विशेष गरेर मैले आफूले युज गर्दाखेरि म बिहान र साँझ सबभन्दा बढी युज गर्छु, किनभने त्यो बेलामा अलिकति ब्रोडब्यान्ड अलिक बढी आउँछ अनि डेटा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बढी युज गर्छु। दिउँसो अरू अफिसियल टाइमले गर्दाखेरि पनि। त्यसले स्टुडेन्टहरूले पनि विशेष गरेर दिउँसोको टाइममा कलेजमा, युनिभर्सिटी अथवा स्कुलमा हुनुपर्ने भएको हुनाले युज गर्दैन। बिहान बेलुका नै सबभन्दा बढी युज हुन्छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिको आइसिटीको हुन त म त्यति आइसिटीमा राम्रो छैन, म एउटा लेम्यान तरिकाले म भन्दैछु। र खास गरेर महिलामा चाहिँ होइन यो सोसल मिडियाबाट चाहिँ ह्यारेसमेन्टको धेरै केसहरू आएको छ होइन, किनकि ट्रोल गर्नेदेखि लिएर होइन त्यसमाथि नि अब हामी चाहिँ एकदम भलरेबल ग्रुप भयौँ होइन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि एकदम भलरेबल छन्। अनि त्यसमा पनि म आफूले पनि अनुभव गरेको कुरा किनकि म सायद सोसल डिसेबल महिला हुँ र त्यो सोसल मिडियामा यति धेरै कहिले ट्रोल आइरहेको हुन्छ र कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो डिल्युजन सिचुएसन हुन्छ, जुन एउटा सिम्टम अफ द साइकोसिस अथवा पर्सन मेन्टल डिसेबिलिटीले चाहिँ जुन सफर गरिराखेको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिल्युजन भइराखेको अवस्थामा चाहिँ यदि सोसल मिडियामा गयो भने त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम चुनौती छ। किनकि उसलाई के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि उसले भनेको मलाई भनिराखेको जस्तो लाग्छ होइन। र त्यति बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ यो कुरा रङ हो अथवा राइट हो भनेर चाहिँ को मान्छेलाई गएर भन्ने होइन। जस्तो हामी काउन्सिलिङमा चाहिँ भन्छौँ कि तिमी डिल्युजनको सिम्टममा छौ, त्यो अवस्थामा हामी आइसिटीमा जाँदाखेरि उसले त्यो फिल गर्यो भने उसलाई रियल भनेर चाहिँ तिमीले फिल गरिराखेको कुरा चाहिँ गलत हो या सही हो भनेर चाहिँ उसले कसलाई गएर भन्ने त? 40वटा भन्दा बढी कलेजमा र काम पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फोकस गरेर हामीले एउटा ग्रुप बनायौँ। 40जना विद्यार्थीहरूमध्ये पछि 10वटा ग्रुपहरू हुँदै हुँदै लास्टमा चाहिँ 6-7वटा ग्रुपको बिचमा आएर उहाँहरूले थुप्रै प्रोडक्ट निकाल्नुभयो। मैले यो कुरा किन दोहोऱ्याउन खोजिरहेको छु भने अहिले सोसाइटीमा समाजमा डिसेबललाई अथवा बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने लेभल धेरै गहिरो पुगेको रहेछ। 40वटा ग्रुपहरूले निकालेका आइडियाहरू, सोल्युसनहरू हेर्दा हामी यति खुसी भयौँ कि 9वटा क्याटेगोरीका डिसेबल क्याटेगोरीहरू त्यो उहाँहरूले त्यस्तो भेट्नुभएको छ। 9 क्याटेगोरीको डिसेबल ग्रुपलाई सोल्युसन आइसिटी थ्रु सोल्युसन निकाल्नको लागि चाहिँ धेरै आइडियाहरू छन्। भले ती आइडियाहरू म्याच्योर्ड छैनन्, ती आइडियाहरू प्र्याक्टिसमा आइसकेका छैनन्, काम अहिले हामी फङ्सनल रूपमा देख्न सक्दैनौँ। के आइडियाहरू अहिले पनि यहाँहरूले देख्नुभयो। जसरी हामीलाई त्यो न्याकाथनले एउटा लेभलको डिसेबल एरियामा आइसिटीको युजको बारेमा एउटा डाइमेन्सन ओपन गरिदियो। त्यो डाइमेन्सन ओपन गर्दा र धेरै डिस्कसनहरू हामीले दुईवटा कुराहरू भेट्यौँ। एउटा कुरा के भेट्यौँ भने हामीले आइसिटी र डिसेबल ग्रुपहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा राखेर हेर्न सकिँदैन, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिँदैन। डिफ्रेन्ट डिसेबल ग्रुपको लागि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीका टुलहरू आवश्यक हुन्छ र डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट एनालिसिस गर्नुपर्छ। हामीले एउटै एङ्गलबाट भिजुअल इम्पेयरमेन्ट अथवा हेयरिङ प्रब्लम अथवा अरू फिजिकल प्रब्लम अथवा साइकोसोसियललाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्यौँ भने कहिले पनि सोल्युसन भेटिँदो रहेनछ। त्यसैले यसलाई फरक एङ्गलबाट फरक तरिकाले आइसिटीसँग इन्टिग्रेट गर्ने गरी जानुपर्ने एउटा खालको समस्या देखियो। दोस्रो प्रब्लम चाहिँ हामीले कहाँ भेट्यौँ भने डिसेबल क्याटेगोरीलाई प्रमोट गर्नको लागि एउटा दुईटा संस्था अथवा डिसेबल ग्रुपहरू, डिसेबल अर्गनाइजेसन मात्र लागेर त्यसको सोल्युसन भेटिँदो रहेनछ। किन सोसाइटी यति फरक तरिकाले मुभ भइरहेको छ। सोसाइटीको मेन स्ट्रिममा डिसेबल क्याटेगोरीलाई ह्यान्डलिङ गर्ने तथा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने एउटा लेभल बन्नु पर्दो रहेछ। जस्तो हामीले त्यो टिचरको म टिचिङ प्रोफेसन भएको हुनाले म एकजना टिचरले मेरो क्लासमा आएको डिसेबललाई कसरी डिल गर्ने, कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने खालको सोल्युसन मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिनँ भने मैले त्यो भोलि सोल्युसनको कुरा गर्नै सक्दिनँ। त्यसै एकजना घरमा रहेको आफ्नो आमा बुवाले प्यारेन्ट्सले त्यो डिसेबल क्याटेगोरीको बच्चालाई उसको कुरा बुझ्न सकेन, अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकेन भने सम्भव छैन। त्यसैले हामीले ओभरअल समाजले नै त्यो डिसेबल क्याटेगोरीको कुरालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने गरी अथवा हाम्रो पनि समस्या हो भनेर लिनुपर्ने आवश्यकता देखियो। यसमा जस्तो अब नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हामीले अब प्यानलमा राख्न सकेका छैनौँ आज,
भएको छ तपाईँहरूको काम गराएको अनुभवले चाहिँ यो सरकारले यसलाई समस्याको रूपमा कसरी लिएको छ अथवा यो समस्या नै ठानिएको छ कि छैन? समस्यालाई ठानेको देखिन्छ। वीरेन्द्र सरले अझै बढी भन्नुहुन्छ होला, उहाँले किनभने धेरै लामो समय सहकारी गर्नुभएको छ। तर हामीले जुन सोसाइटीमा फिल गर्ने गरी कतै एक दुईवटा कुनै गभर्मेन्टको डकुमेन्टमा 1 लाइन 2 लाइन लाइन देखिने भन्दा मेन स्ट्रिमको रूपमा चाहिँ आएको देखिँदैन। जस्तो हामीले अहिले हेऱ्यौँ आइसिटी पोलिसीमा त्यो कुरालाई कभर गरेको देख्छौँ हामी। उस वेबसाइट बनाउँदा वेबसाइटको निर्देशिकामा जुन डिसेबल क्याटेगोरीलाई चाहिँ केही न केही रूपमा टच गरेको देखिन्छ, तर प्र्याक्टिसमा कसरी भएको छ भनेर मोनिटरिङ गर्ने कुरा पनि भएको छैन। अनि एक्सनमा जाने काम त एकदमै कम देखिन्छ, एकदम रेयर देखिन्छ। त्यो वीरेन्द्र सरले धेरै पटक त्यो कुरा सेयर पनि गर्नुभएको छ हामीलाई। एक्सनमा जाने कामहरू चाहिँ एकदमै कम देखिएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब एक्सन वर्कको जस्तो अनि मैले किन दोहोऱ्याएँ भने पछिल्लो प्रब्लम चाहिँ किन दोहोऱ्याएँ भने डिसेबलको प्रब्लम भनेको डिसेबलको लागि मात्रै होइन, यो सोसाइटीको लागि, यो कन्ट्रीको लागि हो। यो खालको डिसेबल ग्रुपसँग हामीले सहकार्य गर्दा कस्तो फिल भयो भने हामीले जसलाई डिसेबल भनेर भनिरहेका छौँ वास्तवमा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्ट मात्रै, पर्टिकुलर एरियाको मात्रै कमजोरी हो, अर्को पार्टको यति स्ट्रङ छ। जस्तो हामीले केही साथीहरूलाई सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको सेक्टरमा हेऱ्यौँ जो फिजिकली डिसेबल हुनुहुन्छ, तर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लजिकली कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको लेभल यति धेरै माथि देखियो, यति यो लेभल अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल यति धेरै माथि देखियो, यति राम्रो लजिकहरू देखियो। जस्तो हामीले केही भिजुअल इम्प्लिमेन्ट भएका साथीहरूसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, उहाँहरूको आइडियालाई चाहिँ साँच्चै इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने धेरै खालका सोल्युसनहरू, खालि डिसेबलको सोल्युसन मात्रै होइन, नेसनल इकोनोमीको अथवा अरू धेरै खालका सोल्युसनहरू पनि हामी भेट्छौँ। यसको अर्थ उहाँहरू डिसेबल हुनुहुन्छ भन्दा पनि कुनै डिफ्रेन्टली एबल हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। शब्द सरलसँग असहमत हुनुहुन्छ आजभोलि, डिफ्रेन्टली एबल भन्दा पनि डिसेबलमै फर्किनु भएको छ। र हामीले के देख्यौँ भने के पार्टहरू मात्रै डिसेबल हो है, त्यसैले अरू जुन जे स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ मिनिस्ट्रीमा ल्याउनको लागि चाहिँ फेरि हामीले त्यो खालको स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ, राज्यले त्यो खालको प्लान बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो आइसिटी प्रयोग गरेर धेरै काम गरिएको देखिन्छ। तर हाम्रो देशमा अथवा यो दक्षिण एसियामै भनौँ यो क्षेत्रमा जसरी चाहिँ त्यो मार्जिनलाइज वर्ग एकदमै पछाडि परेको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ डेली लिभिङ सजिलो बनाउनको लागि आइसिटीको प्रयोग हुनुपर्छ। त्यसमा पनि यो फोरमले ध्यान आकर्षण गराओस्, यो चुनौतीको रूपमा छ भनेर मैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। धन्यवाद। को जुन कुरा गर्दाखेरि आइसिटीमा वीरेनजीले भन्नुभएको सबै कुरा तिनवटा विशेष गरी कुरालाई एडप्ट गर्दै अर्को एउटा चाहिँ थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एवारनेसको बाटो किन थप्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई थाहा छ नेपालमा 2012 र वर्ल्ड वाइड नै 2011 एउटा ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एवारनेस डे भनेर हामीले मिन्स एनएपिडी नेपालले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो एवारनेस क्रिएट गर्नको लागि सुरु गरेको थियो आइसिटी सेक्टरको लागि, तर 3-4 वर्ष हामीले कन्टिन्यू मनायौँ र त्यसपछि गऱ्यौँ पनि। अहिले फेरि थुप्रै अरू संस्थाहरू पनि यो अब डेभलपर्सहरूको लागि चाहिँ आइसिटीलाई चाहिँ डिसेबल फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सुरुवात गरिएको अवस्था छ। यो एउटा कुरा जोडेँ मैले। दोस्रो कुरा यो विजेन्द्रजीले भन्न बिर्सिनुभयो जस्तो लाग्छ, यो इजी टु रिड भर्सनको कुरा गर्दाखेरि जुन अहिले भाइबरहरूमा स्टिकर आउँछ नि, लाइक त्यस्तै प्रकारको पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो हेरिङ इम्पेयरमेन्ट छ, त्यसपछि जो चाहिँ अब के भन्छ आफ्नो कुराहरू भन्न सक्दैन, हामीभित्र पनि सिभियर डिजेबिलिटीको कुराहरू छ लाइक सिपी हो, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यो बढी चाहिँ मोर एक्सेसिबल हुने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। अनि यो डिस्ट्रिब्युटरले रेकर्ड गरेकै भरमा प्रिन्टमा आउने खालको कुरा माध्यम, अनि प्रिन्ट गरेको कुरा डिस्ट्रिब्युटरले ठ्याक्क सुन्न मिल्ने खालको त्यस्तो एउटा एप्सहरू छ कि मलाई चाहिँ थाहा नभए हो कि त्यस्तो भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भने। हुन्छ, हामी अहिले एन्ड्रोइड त होइन तर चाहिँ यो ट्याब्लेटमा डेभलप हुने चाहिँ एप ब्युटिफुल माइन्ड्स भन्ने डेभलप गरेका थियौँ। तर हामीसँग अलिक इकोनोमीको कमीले गर्दाखेरि र यसमा अलिकति टेक्नोलोजीको हामीले साथ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सीमित भयो एउटा त्यो पार्टमा। र त्यसमा कसरी जुन कि यो पपुलेसन एकदमै हाइली इन्क्रिज भएकोमा यो पपुलेसनलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चुनौती भने। अर्को एउटा इस्यु के छ भने नट ओन्ली अटिजम, यो इन्टेलिजिबिलिटी भएका चाहिँ व्यक्तिहरू पनि हराउने क्रम, लस्ट हुने केसमा। यो लस्ट हुने केसमा किनभने भर्खरै हाम्रो अटिजम भएका भाइ बहिनीहरू पनि अस्तिको महिनामा चाहिँ 3वटा केस हराएको केस छ। एन्ड इट वाज रियली च्यालेन्जिङ फर द प्यारेन्ट्स होइन, त्यो बच्चा टाइममा फाइन्ड आउट नहुँदाखेरि चाहिँ। सो आई थिङ्क द आइसिटी क्यान हेल्प टु फाइन्ड आउट द लोकेसन होइन। सो यसमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा अर्को
जिज्ञासा होइन थ्याङ्क यू भेरी मच र यो सँगै अर्को चाहिँ जस्तो यो म हिजोदेखि एटेन्ड गरिरहेको छु यो सेसन र यसलाई जसरी यो अपाङ्गता मैत्री बनाइएको छ जुन साइन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर यो एकदमै प्रेजवर्दी छ, राम्रो पनि लाग्यो। तर सँगसँगै यो सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पल्लो रुममा अर्को सेसन भइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता भएका केही साथीहरूले चाहिँ आजको 1.5 घन्टाको सेसनको लागि मात्र बोलाइयो, हामीलाई यो फोरमको बारेमा पुरै राम्ररी पनि थाहा थिएन भनेर भन्नुभयो। सो यस्तो खालको सेसन, यस्तो खालको फोरममा उहाँहरूलाई समावेश गर्ने र एप जुन डेभलपको कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि उहाँहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ कि मोर इजी र फ्रेन्डली बनाउन परेर। थ्याङ्क यू। डेफ एन्ड ब्लाइन्ड बच्चाहरूको झन् कम्युनिकेसनको ठुलो समस्या छ। अनि उहाँहरू हराउँदाखेरि चाहिँ लोकेसनको थाहा पाउने त्यस्तो एप्स पनि भयो हुन्थ्यो र अनि उहाँहरूले त्यो आफूलाई भइरहेको ह्यारेसमेन्टहरू बताउन पनि सक्नुहुन्न। अब यसलाई चाहिँ एउटा सेन्सर जस्तो हिसाबले चाहिँ त्यस्तो एप्स भयो भने चाहिँ कसैले उहाँहरूलाई केही दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा पायो हुन्थ्यो। जस्तै अब CCTV जस्तै देखिने गरेर थाहा पायो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। त त्यसको सँगसँगै यता साइडमा एउटा के कम्पोनेन्ट हुन्छ भने जस्तै अब बच्चाहरूले, सानो बच्चाहरूले के हुन्छ भने हामी जसरी सुन्न सक्नेहरूले शब्दहरू, ग्रामरहरू, फोनेटिक्सहरू पिक गर्नुहुन्छ त्यसरी उहाँहरूलाई सानैदेखि त्यसरी पिक गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तै कबाट के सुरु हुन्छ त हामीले हाम्रो बालबोलीमा भन्दा कलम होइन, त्यसको कलमको इक्जाम्पल चाहिँ एनिमेसनबाट हामीले भिडियोबाट देखायौँ। त्यस्तै साइडमा यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो भन्दा त्यसको कलाई चाहिँ साइन ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ, त्यो एनिमेसनको थ्रुबाट यसरी साइन ल्याङ्ग्वेज अहिले जुन देख्नुभयो त्यो साइन ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट त्यो अक्षर चिनाउने काम पनि भयो। अब पछि हामीले यो डेभलप गर्दै जाने क्रममा चाहिँ हामीले कसरी एम गरेका छौँ भने त्यसमा AI पनि लगाउने, भनौँ न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने एपमा चाहिँ बच्चाहरूले सानोमा सिक्दै गर्दाखेरि आफैले साइन ल्याङ्ग्वेज देखाउँदाखेरि त्यो एपले चाहिँ रिड गर्नु पऱ्यो, यो क हो है भनेर चिन्ने हुनु पऱ्यो। त्यस्तै सँगसँगै मिनी गेम्सको पनि कन्सेप्ट छ। जस्तै कुनै पनि अक्षर सिकिसकेपछि त्यो अक्षरको लागि पजल होइन, वर्ड गेम्सहरू, त्यो गेम्सहरू पनि हामीले डेभलप गर्दैछौँ। एकदमै धन्यवाद उहाँको सजेसनको लागि। र मेरो छोटो प्रश्न पनि यही सँगसँगै म जोडिहालेँ। कसलाई पनि भन्नु होला होइन, प्रश्न सबैको लागि सम्पूर्ण मासकै लागि हो, तर स्पेसली आई थिङ्क वीरेन्द्र सरलाई पनि यो टार्गेट गर्छु म। हामीले म आफै पनि एउटा आइटीको विद्यार्थी भएको भएर अघि बाहिर भर्खर मैले एकजना हार्ड अफ हियरिङ भाइ भनौँ, उहाँले B.Ed 3rd year पढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई के प्रश्न सोध्नुभयो भने तपाईँ आइटीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पक्कै पनि आइटीको धेरै नलेज छ, मलाई पनि एकदमै आइटीको इन्ट्रेस्ट पनि छ र नलेज पनि छ। म एज अ B.Ed स्टुडेन्ट मैले यो सकाएपछि आइटीमा जोइन गर्न कसरी सक्छु होइन, कुन कलेज छ यसरी मलाई लिने होइन, जहाँ चाहिँ म डेफ र ब्लाइन्ड भनेर नछुट्यौँ, म सँगसँगै एउटै क्लासमा सबैसँग बसेर उति नै नलेज रिसिभ गर्न सकौँ, त्यस्तो कुनै छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। तर आई डिडन्ट ह्याभ एन एन्सर कि मसँग एन्सर थिएन होइन। सो एकदम ग्रासरुट लेभलबाटै स्कुलबाटै एउटा कुनै यस्तो पोलिसी हाम्रोमा शिक्षा मन्त्रालयको के छ यो होइन, कुनै एउटा एक्सेसरीहरू कुनै युज गरेर न कि छुट्टै स्कुल वा छुट्टै उसमा छुट्याएर नगर्नुभन्दा हामी जस्तै हियरिङ एबल्डहरूसँगै हियरिङ डिसेबल पनि मिसिएर त्यही शिक्षा लिन सक्ने एकदम सानैदेखि लिएर ठुलो ब्याचलर्सको एजुकेसन, मास्टर्स एजुकेसन त्यस्तो केही छ कि त्यो कुनै बिल्डिङको क्रममा छ कि एकचोटि त्योतिर मैले त्यस कारणले चाहिँ अलिकता सरल भाषामा चाहिँ त्यो एपहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्ने शब्दहरू चाहिँ अलिकता सरल भाषामा चाहिँ गर्न पायो भनेदेखि चाहिँ एकदमै बहिरा वर्गहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, उपलब्धि हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। फ्लोरबाट आएको विषयवस्तुलाई म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। किरणजीले एउटा थप्नुभयो, म त्यसमा के भन्छु भने एउटा प्रब्लम, प्रोसेस र सोल्युसन, तिनवटा कुरालाई मैले हेरेको। मैले अघि भनेको थिएँ 3टा ए प्रब्लम हो, तर प्रोसेसमा चाहिँ 2टा ए छ, त्यो भनेको अवेरनेस र एडभोकेसी। त्यो 2टा प्रोसेस जब हामीले गरिसकेपछि त्यसबाट अनि हामीले सोल्युसन पाउँछौँ। सोल्युसन के छ त भन्दाखेरि के हो त्यसको सोल्युसन भन्दाखेरि म त्यसलाई 3टा सीसँग जोड्छु। सोल्युसन चाहिँ त्यो 3टा सीमा आउँदाखेरि नै मलाई आएको एन्टिना फाउन्डेसनको बहिनीले सोध्नुभएको सेफ्टीको कुरा पनि म त्यो सोल्युसनभित्र नै बोल्छु। अनि हाम्रो एप्स डेभलपर भाइले, आइटीको भाइले सोध्नुभएको जुन पोलिसीमा के छ त एजुकेसन, मेन स्ट्रिमिङ एजुकेसनमा जाने कुराको, त्यो म त्यसैमा जोड्छु। र मेरो सोल्युसनलाई मैले 3वटा सीमा डिभाइड गरेको छु। पहिलो सी हो कमिटमेन्ट। जब स्टेटको कमिटमेन्ट रहन्छ भने हामीले हरेक जटिल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पनि एक्सेसिबल आइसिटीमा पहुँच दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई एक्सेसिबिलिटी दिन सक्छौँ, अथवा
यो सूचना प्रविधिको प्रयोग गराउन सक्छौँ। अब त्यो कमिटमेन्टको पहिलो अर्थ हो पोलिसी बनाउने कुरा। अहिले हामीसँग कपिराइट एक्ट छ, त्यो कपिराइट एक्टले हामीलाई कपिराइट एक्सेप्सन दिएको छैन। हामीसँग आइटी पोलिसी छ, आइटी पोलिसीमा एक शब्द पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आइसिटी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराको कन्सेप्ट राखिएको छैन। भने जबसम्म कमिटमेन्ट हुँदैन त्यो कुरा पुरा हुँदैन। त्यसैले अरू दुईटा सी पनि कमिटमेन्ट चाहियो। एउटा मैले यो कमिटमेन्टको कुरा गरेँ। यो कमिटमेन्टको साथमा दोस्रो कुरा हो कन्फिडेन्स। जब हामी अपाङ्गता भएका व्यक्ति आफैले यो प्रविधि म प्रयोग गर्न सक्छु भनेर चाहिँ उनीहरू आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्छन्, उनीहरूले सिक्छन्, त्यो सोल्युसनमा जाँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्छन्। त्यो कुराबाट चाहिँ नि बढीभन्दा बढी यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। र तेस्रो सीमा म जान्छु, त्यो भनेको चाहिँ नि कम्पिटेन्ट। यदि एप्सहरू कम्पिटेन्ट भएन भने प्रयोग योग्य हुँदैन। अब कम्पिटेन्टको कुरामा चाहिँ म थोरै समय अलिकति म माग्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा सेफ्टीको कुरा पनि कम्पिटेन्टसँग जोडिन्छ। तपाईँले जुन किसिमको सेफ्टी इन्टरनेट सेफ्टीको कुरा गर्नुभयो, धेरै ठाउँमा क्याप्चाको युज हुन्छ, तर क्याप्चा एक्सेसिबल छैन। अडियो क्याप्चा पनि हुन्छ, भिजुअल क्याप्चा पनि हुन्छ। अहिले कतिपय गुगलको क्याप्चाहरू त ब्लकहरूलाई जोडेर फिगर बनाउने छ, जुन कुरा भिजुअल इम्पेयरमेन्टहरूको लागि, इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीको लागि र जो स्लो लर्नर्स छ उनीहरूको लागि त्यो काम लाग्दैन। त्यसैले त्यसको सेफ्टीको लागि एउटा सिम्पल मेथड छ। जस्तो भनौँ, यदि मसिनले आन्सर दिएको छ कि छैन या ह्युमनले आन्सर दिएको छ कि छैन हेर्ने हो भने क्याप्चामा 1+2 गरेर 3 लेख्न सकिने, 3 लाई ग्याप राख्यो भने 3 लेख्न साथै त्यो चाहिँ भेरिफिकेसन हुन पनि सक्छ। अथवा सी कम्स आफ्टर भनेर यतापट्टि खालीमा बी मात्रै लेख्यो भने पनि त्यो क्याप्चाको काम गर्छ। त्यस्तो किसिमको यदि एक्सेसिबल क्याप्चाहरू राख्न सकियो भने त्यसले बढीभन्दा बढीलाई युज गर्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो आइसिटीको भाइले जुन भन्नुभयो मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा जानुको लागि अहिले हामीसँग गभर्मेन्टसँग एउटा पोलिसी छ। त्यो पोलिसीलाई इन्क्लुसिभ एजुकेसन पोलिसी भनिन्छ। 2017 को जनवरीमा यसलाई चाहिँ एडप्ट गरिएको छ। यसले के भन्छ भने सबै प्रकारको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा जान सक्छन्, डिप्राइभ गर्न सकिँदैन। त्यसैले अब यसमा पाण्डे सरले पनि थोरै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला यो आन्सरको लागि। यसमा जति पनि आइसिटी बेस्ड युनिभर्सिटी र इन्स्टिट्युसनहरू छ तिनीहरूले यदि पोलिसी एडप्ट गर्यो भने सबैलाई लान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त धेरै सोल्युसनका कुराहरू मसँग थिए, तर अहिले मसँग टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि मैले सबै कुरा भन्न सकिनँ। मैले हाम्रो मुकुन्दजीको सोल्युसनको पनि केही कुराहरू मसँग थिए, तर टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा मैले अहिले चाहिँ भन्न सकिनँ। हामी फ्री टाइममा फेरि सेयर गरौँला। यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एप चाहिँ छ, आइफोनहरूमा छ, एन्ड्रोइडमा छ, तर त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ इङ्ग्लिसमा मात्रै अभाइलेबल छ। सो त्यही कारणले एउटा ल्याङ्ग्वेज बेरियरको कारणले त्यो एउटा इस्यु छ कि यो अहिले चाहिँ नेपाली मात्र आउने या उनीहरूलाई चाहिँ टाइप गर्न या बोलेर टाइप गर्न चाहिँ या केही भएको कुरा इङ्ग्लिसमा बुझ्नु गाह्रो छ। सो अब यही कुरा ध्यान राखेर नेपालीमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी त्यही सोध्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा के गर्ने त आइसिटी? अब मलाई समस्या भयो, कहाँ जाने त? मसँग यदि एक्सेसेबल छ भने त्यो, तर अब रुरल एरियामा हाम्रो धेरै नै एक्सेस काम गर्नुपर्ने छ, तर अर्बन एरियामा चाहिँ कहीँ न केही तरिकाले पहुँच पनि भइराखेको छ। त्यो स्थितिमा हामीले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा एपको कुरा भइरहेछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कस्तो खालको एप्स बनाउने भन्दाखेरि मेरो माइन्डमा के भने काउन्सिलिङ। मलाई समस्या हो के गर्ने भन्दा फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एउटा काउन्सिलिङ जुन चाहिँ हाम्रो यो साइकोसोसल प्रब्लमसँग बेस भएका कुराहरू अथवा गाह्रो भएका स्ट्रेस भइरहेको अथवा एन्जाइटी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्ता काउन्सिलिङ एप्स चाहिँ बनायो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। र अर्को कस्तो खाले एप्स बनाउनु भन्दाखेरि पियर सपोर्ट प्रोग्राम भनौँ अथवा पियर सपोर्टलाई चाहिँ बेस गरेर चाहिँ हामीले एप बनाउन सक्यौँ भने। जस्तो मलाई समस्या भएको छ, यदि म मेरो कुनै त्यस्तै एप्समा गएँ भने जुन चाहिँ त्यस्तै समस्या भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन गर्न सक्ने खालका त्यस्ता एप भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ स्टेक होल्डर नेटवर्किङ, किनकि हामीसँग चाहिँ हामी यहाँ बसेको छौँ भने हामीसँग रिलेटेड जहिले पनि हामी स्टेक होल्डरसँग चाहिँ एउटा भनौँ न मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो अवस्थामा पनि यदि हामी कम्युनिटी लेभलको मान्छेसँग गएर चाहिँ त्यस्तै कुनै एप्स बन्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो साइकोसोसियलको इस्युजमा यो अथवा डिसेबिलिटिज पर्सन विथ होल डिसेबिलिटी सेक्टरको भाइ साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। Given the time constraints, I'm not going to give a very long and comprehensive answer. So you are not allowed for that. I like the word awareness. I think Virendraji's A's are very good. So awareness, of course, the research shows that even the capabilities that are currently available, people are not using. Even what is available on a smartphone, people are not using. So I think we need to do something about that. The packages that are available, people are not using. So I think we need to work with the disabled organizations to get the message out. Because however much solutions we come up with, if the beneficiaries are not aware, we have a problem. Number one. Two, we have to think in the design. In Nepal, I don't think you have enough 4G and 3G networks. You notice that the research says that most people are accessing on mobile networks. So in Kathmandu, you can do this. But where the network isn't available, what are we going to do? So then we must have more of the capabilities inside the phone, where some kind of downloading and so on can happen. But also we must work with the government to try to get the 4G and 3G networks available to many more people. I will be hopefully talking to NTA today about this. And lastly, particularly with regard to the physical disability group, which is the largest group, I think we have to look at another A, which the World Bank has proposed, called analog complements. Analog complements. So technology, computers, ICTs, by themselves cannot solve problems. They work with other things. So we have to look at the analog complements, so that, for example, we looked at an intelligent walking stick, a walking stick that will communicate what it sees to the walker, and things like that. We have to start looking at some of those where not only the technology but also some physical assistance is provided. So I really appreciate the opportunity to present the research. We'd be happy to make more of it available. And I'm very sorry that the interpretation was not available in the other direction, though I did ask for it yesterday. So while I heard everything that was said in Nepali, I'm sorry you didn't hear everything I said. Yeah. तर नेपालमा रहेका ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनहरूले डिसेबल सेक्टरको लागि यस्ता सोलुसनहरू धेरै सोलुसनहरू होला नि, त्यसमध्येमा आइसिटी टुल एउटा सोलुसन हो। त्यो सोलुसनको सन्दर्भमा काम गरेको कसै पनि भेटिँदैन, फिल हुँदैन। त्यसैले अबको सोलुसन डेभलपमेन्टको लागि हामीले डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू, डिसेबल ग्रुपहरू, अनि गभर्नमेन्ट सेक्टर, युनिभर्सिटीहरू सबैसँगको सहकार्यमा हामी सोलुसनहरू निकाल्दै जाने र त्यो सोलुसनलाई म्याचुर बनाउने, कसको निडको आधारमा भने हाम्रो आवश्यकताको आधारमा। जहाँ चाहिँ अहिले भाइहरूले पनि उठाउनु भएको छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेजसँग लोकलाइज भएका टुलहरू छैनन् भन्नुभयो। लोकलाइज मात्रै नभएका होइन, हाम्रो समस्यालाई एड्रेस गर्ने टुलहरू पनि धेरै कम छन्, जहाँ चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्ट, हाम्रो सिनारियो, हाम्रो सिचुएसनै मिल्दैन। ती कन्टेक्स्टहरूलाई, ती टुलहरूलाई पनि हामी लोकल फर्ममा ल्याउनु पर्नेछ। त्यो चाहिँ एउटा मात्रै अर्गनाइजेसनले, एउटा मात्रै स्टेटले अथवा अरू कुनै एउटा मात्रै सेक्टरले गर्न सम्भव छैन। त्यसैले सहकार्य कोलाबोरेसन गर्नको लागि म त नेपालमा रहेका 14 ग्रुपका ठुल्ठुला संस्थाहरूले उहाँहरूको सिआरएस अन्तर्गत जुन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको क्षेत्रका सर्टेन खालका दायित्वहरू चाहिँ यहाँ आएर गर्नु पर्यो, न कि सामान्य खालका छलफल सेमिनार प्रोग्रामको लागि मात्रै होइन, यो सेक्टरमा पनि उहाँहरू आउनु सक्नु पर्यो। त्यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हुनसक्छ। एउटा पाटो यो छ। दोस्रो पाटोमा अघि धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। हामीले एवार्डनेस र एडभोकेसी गर्नको लागि पहिले आफू त तयार हुनु पर्यो नि त। आफूले तयार नभइकन मैले के कसरी एडभोकेसी गर्ने? मैले आज 2-4वटा कुरा पर्सनल डिजिबिलिटीको बारेमा कुरा गर्न सक्छु। त्यो कुरा यहाँसँगको सहकार्यमा, यहाँसँगको सङ्गतले गर्दा न म त्यो कुरा गर्न सक्ने भएको छु। मैले सोसाइटीलाई, त्यो जुन डिसेबल कम्युनिटीलाई, सोसाइटीलाई हेर्ने पर्सेप्सनको लेभल चाहिँ तपाईँसँग सहकार्य गरेपछि परिवर्तन भएको छ। त्यो खालको काममा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ। त्यो एवार्डनेस जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ धेरै कमजोर भएको छ। जस्तो युनिभर्सिटीको लेभलमा पनि, जस्तो अहिले हामीले केही पहल सुरु गरेका छौँ। जस्तो अघि सरले वीरेन्द्र सर उठाउनु भएको छ, जस्तो इन्क्लुसिभ एजुकेसनको लागि चाहिँ पोलिसी बन्यो। तर पोलिसी के भयो त, उनीहरूले चाहिँ प्रत्येक स्कुलमा एउटा इन्क्लुसिभ टिचरको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू प्लानमा आयो, तर त्यो पोलिसीमा आयो, प्लानमा गएन।
जस्तो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एउटा प्रोग्राम सुरु गरेको छ। त्यसको एकजना विद्यार्थी यसैजना पनि हुनुहुन्छ, म्याडम यही हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले त्यो कोर्स जोइन गर्नुभएको छ। यो एजमा आएर उहाँले चाहिँ इन्क्लुसिभ एजुकेसनको लागि चाहिँ एउटा कोर्स जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कोर्सले के भन्छ भने तपाईँहरूले एउटा अर्को डिग्री पनि पाउनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै इन्क्लुसिभ एजुकेसन, स्पेसल निड एजुकेसनसँग जोडिएका जुन हामीले डिजेबल क्याटेगोरीको कुरा गऱ्यौँ, त्यो कोर्सले चाहिँ 5 वटा डिजेबल क्याटेगोरीका बारेमा एड्रेस गरेको छ। त्यो खालको कोर्स चाहिँ प्रत्येक एबल पिपुलहरूले, जस्तो अघि म एबल हाम्रो शुभकार्यस्थली भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म एबल पिपुल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो खालका पिपुलहरूले पनि पढ्न सक्छन्। जसले के देखाउँछ त सोसाइटीमा एउटा अर्को नयाँ खालको टास्क फोर्स जेनेरेट हुन्छ। त्यसले सोसाइटीमा डिजेबल क्याटेगोरीका जुन समस्याहरू छन् त्यसको सोल्युसन खोज्नको लागि चाहिँ एउटा लेभलको माहौल बनाउँछ। र त्यो माहौल, त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले यदि हाम्रा आइसिटीसँग जोडिएका विद्यार्थीहरूले, जस्तो रुजित भाइ जस्तो भाइहरूले अथवा रजत जस्तो भाइहरूले चाहिँ जब त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहुन्छ अनि सोल्युसन त्यहीबाट निस्किन्छन्।